찬양하겠습니다. 다음은 은혜로다입니다. 다음 장 은혜로다.
자유하네. 저 세상으로부터 날 삶은 변화구나. 주 안에 은혜로 나 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 그 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜. 다음은 주님 다시 오실 때까지 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 주님 나의 십자가 지고 나의 가는 이 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광의 내 주님 나를 맞아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라. 좁은 나의 십자가 지고 나의 가는 이 끝에서 나는 주님을 보리라. 영광의 내 주님 나를 맞아주시리. 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라. 주의 영광 온 땅 덮을 때 나는 일어나 노래하리. 내 사모하는 주님 온 세상 구주시라. 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 주님 다시 오실 때까지 주님 다시 오실 때까지 나는 일어나 달려가리라.
35장 주여 우리 무리를 다 같이 찬양 드리겠습니다. This time we're going to confess our faith through the shorter catechisms 31 and 32, which is printed in the bulletin. 주보에 있는 소요리 문답 31번, 32번으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. We're going to first read in Korean and then in English. Shorter catechisms 소요리 문답 31번 같이 읽겠습니다. We'll read that together. First Korean and English. 31번 효력 있는 부르심이 무엇입니까? 효력 있는 부르심은 하나님의 성령께서 하시는 일로서 우리의 죄와 비참함을 깨닫게 하시고 우리의 마음을 밝게 하여 그리스도를 알게 하시고 우리의 의지를 새롭게 하셔서 우리로 하여금 복음 가운데 값없이 주시는 예수 그리스도를 영접하도록 우리를 설복하여 믿게 하시는 것입니다. Question 31. What is effectual calling? Effectual calling is the work of God's Spirit, whereby convincing us of our sin and misery, enlightening our minds in the knowledge of Christ, and renewing our wills, He doth persuade and enable us to embrace Jesus Christ, freely offered to us in the gospel. 32번. 효력 있는 부르심을 받은 사람들이 이 생에서 무슨 유익을 얻습니까? 효력 있는 부르심을 받은 사람들은 이 생에서 의롭다 하심과 양자로 삼으심과 거룩하게 하심을 얻고 또한 그것들과 함께 오거나 그것들에서 나오는 유익을 얻습니다. Question 32. What benefits do they that are effectually called partake of in this life? They that are effectually called do in this life partake of justification, adoption, and sanctification, and the several benefits which in this life do either accompany or flow from them. 자리에 앉아주시기 바랍니다. Please be seated. This time we're gonna confess our sins to the Lord together. 죄송합니다. 다시 한번 일어나 주시기 바랍니다.
please be stand again. Sorry, I missed the Apostles' Creed. We're gonna read the Apostles' Creed together. 사도신경 같이 읽겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주셔야 합니다. 시간에는 저희 함께 주님께 저희 죄를 고백하는 시간 갖도록 하겠습니다. At this time we're going to pray for repentance together. As you remember the past week, what you have done may be wrong and you're ashamed of, you can come to God and confess it to the Lord, knowing that He has forgiven all our sins in the Lord Jesus. 기도하실 때 예수 그리스도 안에서 저희 죄가 용서받는 것, 그 확신을 가지고 또 간절히 담대히 주님께 나와 저희 죄를 고백하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께서 저희 마음을 살펴주시고 하나님께 나와 나의 온전한 마음, 가지 않은 마음들을 그 삶으로 주님께서 마음을 듣고 주님께 주시는 힘으로 주님의 소중한 마음으로 주님을 닮아주는 But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. Heavenly Father, we thank you so much for making us righteous,
calling us righteous even though we were sinful. You forgave all our sins in Jesus Christ. And thank you for that grace. Thank you for that love. Help us to know that you have cleansed us, and help us to come to you with hearts full of thankfulness and also courage, and being assured that you are the one who is leading us and protecting us from all harms and sins. 하나님 아버지, 주님께서 저희의 마음을 보호해 주셔서 저희의 힘으로 저희가 하나님 앞에 설 수 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 공로로 주님이 흘리신 보혈로 그것 때문에 우리가 하나님 앞에 설 수 있는 것 다시 한번 기억하게 하시고, 그것 때문에 세상 모든 것을 다 배설물로 여기고 아무것도 아닌 것으로 여기고 오직 주님만 간절히 구하는 저희 모든 교우들 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 262장, 통일 찬송가는 196장입니다. 날 구원하신 예수님. We'll sing hymn number 262 of him who did salvation bring, which is in your handout. Heavenly Father, we thank you so much for relieving us from our sins. As we talk about it today, help us remember that our sins are forgiven in you, Lord Jesus. Help us to know that we are accepted by you by grace, even though we are not worthy of it. You say to us that we are righteous, we are good and acceptable. Even though there are a lot of things that we're ashamed of, you forgive all our sins in Christ. So, Father, would you help us to know who you are? Help us to have courage to come to you without fear. Help us to remember what you have done for us. And help us to realize that even now you are with us and praying for us, Lord Jesus. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하시고 주님께 나와 그리스도 안에서 예배를 드릴 수 있게 하시니 감사합니다.
오늘 이렇게 밖에 나와서 주님이 창조하신 모든 자연을 보고 주님의 오묘하신 솜씨를 볼 때 마음속에 감동이 있게 하시고 또 서로를 바라보며 하나님의 형상을 바라볼 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 마음속에 주님께서 역사하시고 움직여 주셔서 예수 그리스도의 사랑이 넘쳐 흐를 수 있도록, 그래서 주님 때문에 우리가 서로를 사랑하고 주님 때문에 이 세상을 이겨나갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 저 가정에서 가족들을 돌보거나 또 직장에서 열심히 일하거나 또 교회에서 서로를 사랑하고 교제하거나 어떤 일을 하든지 주님께서 저희 마음속에 예수 그리스도가 살아계신 것을 확인하게 하시고, 하나님 때문에, 그리스도 안에서 역사하시는 하나님 때문에 저희가 힘을 얻어서 능히 감당할 수 있는 삶이 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 예배 가운데 오랫동안 잊고 있었던 진리들이 있다면 기억나게 하시고, 하나님을 믿고 따라가는 사람의 마음속에 어떤 것들이 있는지 오늘 예배 시간 중에 또 오늘 하루 종일 주일에 예배를 드리며 교제하며 생각나게 하시고 크리스천으로서 정체성을 확인하는 귀한 날이 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 이 나라를 위해서 계속 기도합니다. 주님께서 불쌍히 보시고 하나님, 여러 사회의 약자들과 힘든 사람들 가운데 주님께서 베푸시는 은혜가 교회를 통해 믿는 자들을 통해 전달될 수 있도록 그들에게 물질이 갈 뿐만 아니라 저희의 사랑과 기도가 함께 갈 수 있도록 하여 주시고, 저에게 기회를 주셔서 용기를 주셔서 하나님, 이 사회에서 소외받는 사람들, 특별히 우리 주변에 주님이 필요한 사람들과 시간을 나누고 저희 가진 것을 나눌 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 주님께서 저희 교회에 힘을 주셔서 선교하게 하시니 감사합니다. 하나님, 선교사님들마다 있는 곳마다 함께 하시고 예수 그리스도의 복음이 담대히 선포될 수 있도록 모든 필요한 것을 공급하여 주시옵소서. 무엇보다도 힘든 일을 만나실 때마다 하나님, 마음속에 예수 그리스도를 붙잡고 능히 이겨낼 수 있도록 성령께서 충만히 함께하여 주시옵소서. 사역이 주님 지혜대로 주님 뜻대로 이루어질 수 있도록 모든 선교사님들의 사역을 인도하여 주시옵소서. 하나님, 저희 속한 교단도 위해서 기도합니다. 이제 6월 달이 되면 총회가 되는데 그 가운데 주님께서 역사해 주셔서 모인 사람들마다 하나님, 그리스도의 교제가 사귐이 함께 있게 하시고 저희 노회에 속한 모든 교회들, 특별히 연약한 교회들 많이 있습니다. 주님께서 돌아봐 주셔서 저희가 저희 교회만을 위해서 기도하는 것이 아니라 하나님의 모든 교회들을 위해서 기도할 수 있도록 저희를 인도하여 주시옵소서. 아버지, 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 주신 물질 가운데 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 아버지께서 이 헌금을 사용하여 주시고 주님 뜻대로 하나님 나라의 사역이 복음이 선포될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 요한 1서 2장 1절부터 6절까지 말씀입니다. Today's word comes from 1 John 2 verses 1 through 6. 요한 1서 2장 1절부터 6절까지. I'm going to read first in English and then in Korean. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. 나의 자녀들아, 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요
그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 오늘은 한 가지 새롭게 시도를 해보려고 합니다. 아이들에게 따라 한번 설교를 영어로 하고 그리고 주 설교하겠습니다. 원래 나오라 그랬는데 몇 명이 안 나온다 그래가지고 제가 가는 겁니다. Okay, guys. Hi. Some response, please. Hi. Not yet. Not so far yet. Let's pray quick. Let's pray. Heavenly Father, we pray that you would watch over us as we listen to your word. Help us understand what you're saying to us even today. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Okay. Let me ask you a question. Can you hear me? Okay. Let me ask you a question. Have you ever done something bad? Yeah? When was the last time you did something bad that you can remember? In the car today, what did you do? You stole Amma's chips. Okay, anything else? Anyone else? This past week, how's that? Last week, do you remember doing something bad? No? You've been good? Been good this week? You remember you did them, but you forgot what you did. Okay. Now, if we're honest with ourselves, right? If we're honest with ourselves, we will say to God, God, I have sinned. I've done bad things before you in that way, right? But we're ashamed to talk about the things that we did bad, right? That's true. Now, do you want to sin? Do you want to do bad? Do you want to do good? Yes. But sometimes you find yourself doing some bad things, right? The question is, how can you not do the bad things that you don't want to do? That's the main question. How can you keep yourself from doing bad things? How can you not sin? First thing, we want you to not sin. I want you to not sin. Your parents probably don't want you to sin, do bad things, right? We want the best for you, right? We do not want you to sin. That's what I'm saying to you today. By the way, if you really want to not sin, there are many things you could do. But one of the things you could do is actually come to church and be part of the service and listen to God's word. When you go back home, if you are serious about not sinning and not doing bad things, actually you open up your Bible and read God's word. Because listening to God's word helps us not sin. It does something in our hearts so that we can not sin. Because we are weak. Sometimes we fall into temptation and we are weak on our own. We need God's strength. And the main way that you receive God's strength is to listen to God's word. Okay? Where is God's word? In the Bible. So you read the Bible, listen to the words in the Bible, and come to service and listen to the word being preached. Okay? All right. Now, but what if you do sin? Think about the times that you do some bad things. What if you do sin? What if you do bad things? What can you do? You can pray. Okay. Who else? What else did you do? Last time you did bad. Yes? Okay. So last time you sinned, you try to do something good? Huh? Yeah. So you try to make up the bad things by doing the good things, right? As a matter of fact, a lot of people in the world, that's how they solve their sin problem. Oh, I've done bad things, so I'll do some good things to make it even. You know what?
that doesn't quite work. Not only to say that we cannot ever do good enough to make up for all the bad things we've done, but even if you do 100 good things, but you do one bad thing, God, who is holy, would not be pleased because He doesn't want us to do even one bad thing. That's how holy He is. He's very strict. And what can you do? If you find yourself sinning, doing bad things, what can you do? Uh, I'm going to ask a question, and you're going to answer in one word: Jesus. Okay? I'm going to give you the answer right. Right? Who can you look to when you sin? Jesus. When you find yourself not being able to do anything good, who can you rely on? It's Jesus. How can you not sin? The answer is Jesus. You look to Jesus. Why? Because when we sin, what happens? There's a person who prays for you. Who do you think prays for you? Jesus prays for you. When you do some bad things ever, Jesus is always there for you to pray for you. Okay? So, do you know how to pray? Yes? Do you like praying? Sometimes do you find yourself like not knowing how to pray and what to pray for? Sometimes we don't know what to pray for, right? But you know what? Whenever you feel like that, Jesus is always there for you to pray for you. And his prayer is a perfect prayer. God the Father listens to his son's prayer. Okay, so first thing is Jesus prays for you. When you sin, Jesus prays for you. And the second thing, you have to remember that Jesus died for your sin. When did he die, by the way? Jesus died about 2,000 years ago. Right? Long time ago he died, knowing that you would sin even today. Why did he die on the cross? Because he knew that you would sin. And you could not pay for your own sins. That's why he died on the cross for us. Okay? So how can you not sin? When you find yourself sinning, what can you do? Remember Jesus. He's praying for you, and he already died for your sins. They can be forgiven. Now, what should we do now that Jesus died for me and he's not even praying for me right now? When you know these things, what can you do? What should you do? Should you sin? Should you do bad things? No, right? What do you think you should do? Good. Why? Because we need to do good? Yes. Why do we need to do good? Because Jesus died for me and he made us God's people. We're God's holy people. Now look at each other. I do think we have a very good-looking kids in our church. Look at each other. Do you think you're all holy? Do you think that's a good person? Come on. Well, believe it or not, we are actually holy people, not because we are perfect, because Jesus is perfect. Okay? We are Jesus' people. That means we are holy and perfect. But in actual life, we sin all the time, we do bad things. Whenever things like that happen, what do you do again? You go to Jesus. Ask for forgiveness. He forgives you. What should you do now? We should walk in righteousness, doing good things. Why? Because God has given us strength to do those things in Jesus Christ. Okay? So that's what Christians are. Believing in Jesus and doing the things that he wants us to do. All right? Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you for reminding us once again that we cannot live a Christian life on our own. And it is true that sometimes we do some bad things that we would not like to, or we don't want to tell other people. And sometimes we're ashamed of the things that we've done. But Father, we thank you that you have forgiven us in Jesus Christ already.
you have forgiven all our sins, past, present, and future, even though you know all the things that we're gonna even do in the future. Father, knowing all that, you chose to love us and forgive us and make your people in Jesus Christ, your Son. Father, help us to remember Jesus Christ today so that we may walk in him by your strength. Help us to walk and follow after you. Thank you so much. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay. 정말 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 말씀해 주시고 짧은 시간이지만 주님께 의지할 수 있는 귀한 시간 되게 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 네, 여러분 오늘 드린 말씀은 방금 다 드렸는데 잘 알아들으셨나요? 오늘 한번 야외에도 나와봤고 아이들 좀 오는 거 알아서 해보고 싶었습니다. 저희 아이들이 예배 중에 같이 저희와 함께 이해할 수 있도록 특별히 같이 기도해 주시고 노력해 주시면 감사하겠습니다. 여러분 요즘 거룩한 삶을 살고 계십니까? 아이들한테 물었던 대로 혹시 뭐 잘못한 거 있으셨어요? 지난주에 오늘 아침에 일어나자마자 혹시 싸우신 분? 요즘 누가 나의 삶을 들여다본다면 정말로 아무개 성도님 거룩하게 살고 계시네요. 아니면 적어도 진짜로 노력하고 계시네요 라고 말씀하실까요? 크리스천이 된 지 꽤 오래되었는데 하나님 앞에 내가 오늘 선다면 하나님 나는 살아생전에 이러이러한 열매를 맺었습니다. 주님 내가 주님 완전하지는 않았지만 그래도 완벽하지는 않았지만 그래도 주님께 영광을 돌리기 위해 이러한 열매들을 맺었습니다. 라고 주님께 가져올 만한 것들이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 방금 아이들과 나눴던 대로 우리가 아무리 많은 선한 일들을 한다고 해도 우리의 죄를 그 선한 일들 때문에 캔슬하거나 취소하지는 못합니다. 하지만 우리가 선한 일들을 거룩한 일들을 한다면 하나님께서 우리 가운데 역사하셔서 주님이 어떤 선한 의지를 주시고 주님의 영광을 위해 주님이 하게 하시는 일들 때문에 선한 일들을 하게 되는 것입니다. 그 반대로는 하나님은 우리가 죄를 짓지 않기를 원하신다는 것입니다. 오늘 1절에 보시면 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 하나님은 저희가 죄를 짓지 않기를 원하십니다. 그렇습니까? 우리가 죄를 짓는 것을 하나님은 싫어하시고 미워하십니다. 죄를 짓는 것은 사실 너무나 쉽습니다. 오늘 저기 갓난아기가 저 뒤에 있는데요. 얘 이름은 달라스라고 하더라고요. 달라스예요. 달라스인데 지금 6개월 맞죠? 6개월이라고 들었는데요. 달라스는 태어나자마자 죄를 짓는 것에 대해서 배워야 했을까요? 달라스가 죄를 진 적 있나요? 네, 어머니는 인정하지 않고 있습니다. 하지만 태어나자마자 죄를 짓는 것은 누가 안 가르쳐 줘도 지을 수 있습니다. 죄성을 가지고 태어나는 것입니다. 자기밖에 모르는 것이죠. 이기적인 마음, 죄성을 저희는 다 태어날 때부터 가지고 태어납니다. 히브리서 12장 1절에 보면 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라고 말씀합니다. 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 sin which clings so closely. 죄를 짓는 것은 너무나 쉽고 우리의 삶을 다 옥매어 버립니다. 에베소서 4장 22절에는 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 고습을 따른 옛사람을 벗어버리고 유혹의 욕심, deceitful desires.
우리 삶 속에 이미 죄가 우리 바로 옆에까지 와 있어서 우리를 어떻게 해서든 죄를 짓게 만들려고 합니다. 매일매일 우리는 그런 유혹을 맞닥뜨리고 있다는 것이죠. 그래서 우리가 자칫 잘못하면 정신을 바짝 차리고 있지 않으면 죄를 짓기 쉽다는 것입니다. 그럼 죄를 짓지 않기 위해서는 어떻게 해야 되는가? 어떻게 해야 될까요? 여러분 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저 같은 경우는 이렇게 많이 생각했었습니다. 그러니까 내가 무엇을 잘못하면 다음번에는 이러지 말아야지. 내가 이러이러 해가지고 그런 유혹에 빠졌으니까 다음번에는 내가 이러이러한 것들을 안 하면 죄를 짓지 않겠지라고 내가 무엇을 먼저 하려고 합니다. 그런데 성경 본문이 오늘 저에게 알려주는 것은 우리가 죄를 짓지 않기 위해 가장 먼저 해야 될 것 중에 하나가 다른 것이 아니라 아이들한테 얘기한 대로 교회에 나오셔서 예배에 참석하시고 하나님의 말씀을 함께 들으시는 것이 여러분이 죄를 짓지 않게 하는데 큰 힘이 됩니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 내가 혼자 몰래 어떤 나쁜 짓을 했다. 마음속에 어떤 죄스러운 마음을 품었다. 또 내가 어떤 식으로 불의하게 화를 내고 행동을 하고 말을 했다. 이런 것이 발견될 때마다 여러분 마음속에 나 혼자 이것을 해결하려고 하는 것이 아니라 하나님이 있게 하신 교회의 성도들과 함께 예배를 드리며 말씀을 들으며 주님이 우리 가운데 함께 역사하시는 것을 내가 경험해야지라는 마음이 생기실 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리 삶의 죄는 나 혼자 이겨내는 것이 아니라 주님께서 말씀을 교회에 선포하시고 주실 때 저희가 받아들이면서 함께 거룩해지는 것입니다. 물론 그것만 있는 것은 아닙니다. 하지만 가장 쉽게, 가장 효과적으로, 가장 먼저 이루어져야 할 것은 여러분이 혼자서 죄를 짓고 소외되어 있는 삶에서 벗어나서 함께 교회에 있는 성도들과 함께 삶을 같이 사는 것입니다. 어떤 삶이요? 말씀을 듣는 삶을 같이 사는 것입니다. 그것이 너무나 중요하다는 것이죠. 세상 사람들도 어떤 유혹에 벗어나기 위해, 어떤 중독에서 벗어나기 위해 혼자 두지 말고 다른 사람들과 엮어주는 작업들을 합니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 말씀을 주시는데 개인적으로만 주시는 것이 아니라 교회에 함께 주셨습니다. 죄를 짓지 않게 하기 위해서 요한 사도는 그 교회가 같이 들을 수 있는, 같이 읽을 수 있는 이 편지를 썼다는 것이죠. 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 그러기 위해서는 많은 권면이 필요합니다. 하나님의 말씀을 듣고 함께 들었을 때 그것을 여러분이 성도들이 서로 함께 나누셔야 합니다. 요즘은 그 소그룹을 한 달에 한 번 친교를 위주로 하니까 예전처럼 매주 모여서 말씀 가지고 나누는 일이 예전만치는 못할 텐데요. 여러분 어떻게 하는지 다 아시니까 오늘 특별히 야외에 나와서 맛있는 음식 먹으면서 대화를 하실 때 여러분 어떻게 할지 잘 모르겠어요. 하지만 여러분의 마음을 열고 옆에 있는 성도와 조금 더 약간 조금 더 진지한 대화를 나눌 수 있는 기회도 있을 수 있기를 간절히 바랍니다. 당장 꼭 오늘 해야 하라 이런 말씀이 아니라 마음속에 작은 도전을 받아보세요. 그래서 내가 지금 어떻게 살고 있는지, 혹시 내가 스트러글 하는 죄가 있는지, 씨름하는 것이 있는지, 내가 어떤 면에서 많이 힘든지 요즘 이런 것들을 서로에게 하나님의 말씀을 가지고 권면하실 수 있기를 바랍니다. 그러면 점점 저의 삶이 죄를 범하지 않는 삶이 될 수 있습니다. 그런데 사실 요한은 요한 1서 처음부터 여러분 성경책 가지고 계시면 한번 1장을 한번 보세요. 계속 여러 가지 말씀들을 했습니다. 오늘 본문 2장에 내가 이것을 너에게 쓰면 할 때 이것은 그 전에 나오는 모든 말씀들을 다 포함하는 것일 겁니다. 1장 1절부터 보시면 여러 가지에 대해서 말씀하셨습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관해서 이 말씀은 예수 그리스도입니다. 이 생명이 나타내신 바 된지라
예수님께서 오신 것에 대해서 말씀하셨습니다. 그러니까 우리가 죄를 짓지 않기 위해서 기억해야 될 것은 우리를 하나님께서 기억하시고 자기 아들을 보내주셨다는 것입니다. 우리 가운데 나타내신 바 되었다는 것이죠. 그리고 또 요한은 우리가 죄를 짓지 않도록 하기 위해서 하나님이 빛이신 것을 말씀하셨습니다. 잠깐 밖에 옆에 보시면 이 파빌리언 밖으로 날씨가 어떤가요? 오늘 무지하게 좋은 날씨입니다. 날씨가 좋게 만드는 것은 무엇일까요? 해가 비치고 있기 때문입니다. 막 구름이 끼고 비가 내리고 있으면 날씨가 좋다고 생각하지 않겠죠. 날씨가 좋다고 느끼게 되는 것은 해가 비치고 있기 때문입니다. 빛이 비치고 있다는 말씀이죠. 여러분, 이 세상에서 해가 있는 것은 하나님이 빛이신 것을 알려주시기 위해 존재하는 것입니다. 해가 있는 이유는 하나님이 빛이신 것을 우리로 하여금 조금이라도 알 수 있게 하기 위해서 해를 창조하셨다는 것입니다. 하나님은 빛이십니다. 그에게는 어둠이 조금도 없으십니다. 이런 것들을 우리에게 알려주셔서 우리가 빛 가운데 거하도록 하기 위해 죄를 짓지 않고 어둠 가운데 거하지 않고 빛 가운데 거하기 위해 요한 사도는 이런 말씀을 썼습니다. 그뿐만 아니라 요한 사도는 1장에서 우리가 죄를 짓는 사람들인 것을 다시 한번 알려주었습니다. 그래서 우리가 죄를 숨기면 거짓말하는 사람들이고 죄를 하나님께 자백하면 하나님은 신실하시고 의로우셔서 우리의 죄를 용서해 주실 것이라고 우리에게 용기를 주시면서 그러니까 죄를 짓지 말고 죄를 지면 주님께 나와 자백하라고 어둠 가운데 거하지 말라고 권면하였습니다. 그런데 죄를 짓지 않게 하기 위해서 이런 글들을 썼는데 요한 사도가 2장에 와서 내가 너희로 하여금 죄를 범하지 않게 하려고 쓰는 것들이 이런 것들이 있는데 그 무엇보다도 우리가 죄를 짓지 않게 하기 위해서 가장 효과적인 것 그것을 2장에서 말씀하고 있습니다. 1절에 보면 중반부에 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 죄를 짓지 말아라. 그런데 누가 죄를 지으면 무엇을 기억해야 되느냐? 너희를 위해 기도하시는 예수 그리스도가 있다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 우리로 하여금 죄를 짓지 않게 하는 가장 큰 힘은 지금 현재 예수님께서 우리를 위해 기도하고 계시다는 사실입니다. 우리가 서로를 위해 기도하고 우리가 많은 노력을 스스로도 하지만 그 무엇보다도 예수님께서 우리를 위해 기도하고 계시다는 사실이 그것을 기억할 때 우리가 더욱 죄를 짓지 않을 수 있습니다. 예수님은 우리를 위해 하나님 아버지께 지금도 대언자 되어 주십니다. 로마서 8장 34절에 보니까 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시니라. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us, praying for us. 예수님이 우리를 위해 기도하고 계십니다. 우리 힘으로는 우리의 의로움으로는 거룩하신 하나님이 들으실 만한 기도를 할 수가 없습니다. 그런데 우리를 위해 십자가에서 죽으신 예수 그리스도께서 기도하시는 것은 완전한 기도이십니다. 하나님 아버지께서 다 들어주시는 것입니다. 그 기도는 죄인 된 우리를 용서하시고 죄를 짓지 않도록 보호해달라는 기도입니다. 그것을 기억해야 합니다. 예수님께서 우리의 대언자 되어 주신다는 것을 기억해야 합니다. 그뿐만 아니라 2절에 보시면 2장 2절에 그는 우리 죄를 위한 화목 제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라. He is a propitiation for our sins and not for ours only but also for the sins of the whole world. 우리를 위해 기도하시는 예수님께서는 스스로 우리를 위해 우리 죄를 위해 화목 제물 되어 주셨습니다. 죄는 그냥 없던 게 되어버리는 것이 아닙니다. 여러분 혹시 그런 말 서로에게 하시거나 들으시는 적 없으신가요? 그냥
잊어버려. 마음 넓게 그냥 용서하고 그냥 넘어가지 뭐. 누가 나한테 뭘 잘못했는데. 그래서 그 사람이 딴 사람이 그렇게 나한테 얘기를 하니까 그 잊어버리라고 뭐 그거 마음에 두고 있냐고. 그러니까 나도 그 사람 앞에서 좀 마음 넓은 대범한 사람처럼 보이려고 그래 나 이제 기억 안 해 그런 거 걱정하지 마 나 다 이제 잊었어라고 얘기를 하고 집에 돌아가는 순간 제일 먼저 생각나는 게 그 사람이 나한테 잘못한 겁니다. 사람도 누가 나한테 무엇을 잘못한 것을 너무나 잘 기억합니다. 저희 마음속에 무엇이 옳고 무엇이 그른데 나에게 누가 불의한 것을 행한 것을 그냥 넘어갈 수는 없는 것입니다. 하물며 하나님은 우리 그 누구보다 거룩하시고 공의로우신 분이신데 누가 하나님께 잘못하는 것을 하나님이 그냥 잊어버리실 수 있으시겠습니까? 그냥 렛고 하실 수 없는 것입니다. 출애굽기 34장 7절에 하나님께서는 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 벌을 면제하시는 아니하고 아버지의 악행을 자손 3, 4대까지 보응하리라. Who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children. 하나님은 죄에 대해서 다루셔야만 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 사랑하시고 용서하시기 위해 하나님은 그냥 잊어버리신 것이 아니라 우리 죄에 대한 값이 치러지게 하셨습니다. 예수님께서 우리 죄를 위해 십자가에 대신 달려 죽으셨다는 것입니다. 우리의 화목제물 되십니다. 우리가 죄를 짓지 않게 하기 위해서 우리가 죄를 지으면 기억해야 할 것은 예수 그리스도께서 우리를 위해 기도하시는데 우리를 위해 기도하시는 그분이 나의 그 잘못한 것들을 위해 십자가에 달려 죽으셨다는 것입니다. 여러분 혹시 지금 기억나시는 죄들이 있다면 어떤 것들이 있나요? 오늘 아침에 싸운 거 기억나세요? 그 죄를 위해 예수님께서 2000년 전에 십자가에 달려 피를 흘리셨습니다. 여러분이 싸운 것에 대해서 값을 치러야 되는 것이 여러분 아내나 남편이 아니라 그 값을 치러야 하는 분이 바로 값을 치르신 분이 바로 예수님이셨다는 거죠. 내가 지난 주 중에 잘못한 것, 마음에 사랑이 부족하고 화를 내고 여러 가지 모습으로 하나님께 신실하지 않았던 그 모든 것들 지금 조금이라도 기억나신다면 그것 하나하나를 놓고 주님께서 저희를 불쌍히 모시고 십자가에 달려서 그 죄를 용서하시기 위해 피를 흘리셨다는 것입니다. 그런데 그 무엇보다도 우리 마음속에 발견되는 원죄, 오리지널 sin, 우리의 죄성, 여러분이 서로를 겪으면서 오랫동안 알아가면서 이 사람은 그냥 이거 잘못하고 저거 잘못해서 잘못한 사람이 아니구나. 이 사람은 원래 마음속에 이런 것이 있었구나라고 발견되는 그 죄성을 위해 예수님께서 죽으셨다는 것입니다. 그리고 그 사람이 나한테서 발견하는 그 죄성, 그것을 위해 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다는 것입니다. 그러니까 우리가 죄를 지으면 다른 곳에 가는 것이 아니라 무엇보다도 예수 그리스도께 달려가야 합니다. 진짜로 우리의 죄를 또 죄의 습관들을 해결할 분은 예수님밖에는 없는 것입니다. 믿으십니까? 예수님이 우리 죄를 해결하기 위해 십자가에 달리신 것이 성경에 적혀 있고 우리에게 증거되었고 우리가 믿는 복음의 진리입니다. 그분이 우리를 위해 기도하고 계시다는 것이죠. 우리가 죄를 짓지 않고 하나님을 위해 살 수 있게 되는 진짜 힘은 예수님입니다.
가끔 가다가 이런 생각이 들 때가 있습니다. 우리의 신앙의 삶을 돌아볼 때나 우리의 교회의 모습을 돌아볼 때나 아니면 우리 개인이 가정에서 가족들을 대하는 모습이나 이렇게 되면 안 되는데 라고 느낄 때가 있습니다. 무언가 변해야 되는데 무언가 좀 다른 모습으로 내 삶 속에 일어나야 내가 계속 이렇게 한심한 모습으로 되는 것이 아니라 변화가 돼서 거룩하게 되고 하나님 닮아갈 텐데 라고 느낄 때가 있습니다. 그럴 때 어떻게 하십니까? 그럴 때 갑자기 페이퍼를 딱 꺼내 들고 내가 할 일 막 적기 시작합니다. 여러분은 안 그러신지 모르겠는데 저는 가끔가다 그래요. 이렇게 막. 그러면 당장 바꿔야 될 것이 무엇일까? 1번, 2번, 3번 이렇게 막 적어요. 예전에는 막 스케줄을 짜서 월요일은 이거 하고 화요일은 저거 하고 이런 식으로 생각을 했었습니다. 혹시 요즘 최근에 그런 결심을 하시고 계획을 세우신 분이 있다면 그거 잘못하신 거 아닙니다. 그거 좋은 겁니다. 그런데 내가 아무리 마음을 작정한다고 해서 여러분이 바뀐다는 보장이 없습니다. 여러분 그런 마음은 요즘 드세요? 내가 하나님을 위해서 거룩하게 바뀌고 싶다라는 마음은 드세요? 그래서 될지 안 될지는 모르지만 계획이라도 좀 세워보고 싶은 그런 마음은 있으십니까? 뭔가 삶 속에 변화가 있기를 원하십니까? 그 모든 좋은 생각과 노력 속에 여러분이 이미 가지고 계신 리스트 중에서 그 어떤 다른 것보다 이것을 맨 처음에 놓으시기 바랍니다. 그것은 나를 바꿀 분은 예수님이라는 것입니다. 예수님만이 우리를 정말로 변화시키는 원동력이 되십니다. 주님을 붙잡는 것은 구체적으로 예배에 나와서 예수 그리스도의 복음을 듣는 것입니다. 아침에 일어나서 성경책을 읽을 때 그리스도의 복음을 발견하는 것입니다. 내가 정말로 무슨 실수를 하고 잘못하고 못된 짓을 해서 내가 비참하고 절망한 기분에 빠져 있을 때 예수 그리스도를 붙잡고 기억하는 것입니다. 예수님이 누구시고 전능하신 하나님의 아들이시고 거룩하신 분이시고 의로우신 분이신데 나를 위해 십자가에 달리셨다는 것을 기억하는 것입니다. 그것을 알고 기억하는 것이 우리로 하여금 죄를 짓지 않게 하는 큰 힘이 됩니다. 그래서 3절에 이렇게 말씀합니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요. 여러분 중에 혹시 어떤 분이 이제 수명이 다해서 돌아가셔서 하나님 앞에 서실 때 하나님 내가 살면서 이렇게 죄를 안 지었고 이렇게 죄를 안 지었고 이렇게 죄를 안 지었습니다 라고 말하는 것으로 여러분의 삶을 보호하고 싶으신 분이 계세요? 내가 어떤 나쁜 일을 안 했는지가 여러분의 리포트가 되기를 원하시는 분 계십니까? 보통은 하나님 앞에 섰을 때 하나님 내가 주님께서 저에게 은혜 주셔서 내가 이것도 했고 저것도 했고 이런 열매를 맺었습니다 라고 긍정적인 것들을 내가 한 것들을 순종한 것들을 주님께 보고하기를 원하겠죠. 요한 사도가 우리한테 범죄하지 않게 하기 위해서 하고 하는 말씀은 그것으로 끝나는 것이 아니라 죄를 안 짓는다고 끝나는 것이 아니라 죄를 짓지 않고 하나님을 순종하여 의로운 일을 하는 것을 원하는 것입니다. 그것이 3절에서 말하는 것이죠. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요. 예수님을 아는 크리스천들은 내가 뭐 나쁜 일 안 했어요로 우리의 자신감을 가지는 것이 아니라 내가 범죄하지 않고 오히려 예수 그리스도 사랑하는 마음으로 선하고 의로운 일들을 행하고 계명을 지켰다는 것으로 우리의 정체성을 발견해 나가는 것입니다. 하나님이 그리스도 안에서 은혜로 만들어준 사람인 것을 삶 속에서 내가 죄를 짓지 않고 하나님이 원하시는 것을 하면서 발견하고 확인해 나가는 것이죠. 그래서 베드로 사도는 베드로후서 1장 5절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애에 사랑을 더하라.
우리가 무엇을 위해 힘써야 되는지 여러 가지 덕목으로 말씀을 해주십니다. 근데 그것에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 베드로후서 1장 8절에 이런 것이 너희에게 있어 흡족한즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 예수님을 아는 삶은 가만히 있고 죄를 안 짓는 삶으로 끝나는 것이 아니라 여기서 말하는 것처럼 믿음의 덕의 지식을 지식의 절제 인내의 경건을 형제 우애를 더하는 실제로 선한 일들이 일어나는 것을 통해서 확인받는다는 것입니다. 거의 요즘은 매주 이렇게 여쭤보고 있는 것 같네요. 여러분 옆에 계시는 분들을 한번 보시면 여러분이 4년 전에 알았던 그 모습보다 옆에 계시는 분이 지금 더 형제 우애가 많은 분으로 경험되셨습니까? 예, 한 번 확인하셨습니다. 여러분 옆에 계시는 분들 같이 신앙생활 하시는 분들 실제로 그냥 예전처럼 나쁜 일 하는 것이 줄어들었다는 것뿐만이 아니라 실제로 이 사람이 사랑이 더 많아졌구나, 지식이 더 많아졌구나 그런 것을 확인하고 계십니까? 여러분 옆에 계시는 분은 여러분에 대해서 뭐라고 말씀하고 계실까요? 그런 것들이 확인된다면 우리는 뭘 확인하는 거라고요? 우리가 예수님을 아는 사람이라는 것을 확인하는 것입니다. 4절에 그렇게 얘기하죠. 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되. Whoever says I know him but does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. 근데 5절은 어떻게 얘기합니까? 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. Whoever keeps his word in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. 뭐라고 말씀합니까? 6절에 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. 사랑하는 성도 여러분, 마치겠습니다. 저희 교회에 계시는 모든 교우님들은 여러 가지 삶 속에 굴곡도 경험하시고 또 교회적으로 업앤다운 하는 건 많이 있었겠지만 어느 순간에 있든지 우리는 예수 그리스도를 아는 사람들이라고 고백할 수 있기를 간절히 바랍니다. 단순히 우리 입술로만 그렇게 얘기하는 것이 아니라 실제로 우리 삶이 예수님을 아는 사람인 것을 증거할 수 있기를 바랍니다. If we believe in Jesus, I really hope and pray that we are known to be people who know Christ. 예수님을 아는 것은 어떻게 해요? 십자가에 달리신 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 사하시고 지금도 하나님 아버지 우편에 앉아서 우리를 위해 기도하고 계시다는 사실을 마음속에 믿고 범죄하지 않고 선한 일들을 하는 것에 힘쓰는 사람들입니다. 예수님을 아는 사람들은 그리스도 때문에 주님이 원하시는 일들을 해나간다는 것이죠. 오늘 주님이 허락하신 화창한 주일날 이 날에 우리가 주님의 계명을 지키는 일이 무엇이 있을까요? 오늘 주일을 돌아보시면서 교제를 하실 때 어떻게 하면 내가 이 사람에게 용기를 북돋아주고 그리스도의 사랑을 행하는 사람이 될 수 있도록 권면할 수 있을지 궁리하고 고민하고 기도하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 시간이 지나면 지날수록 우리 교회에 계신 모든 분들이 예수님을 저 사람은 예수님을 아는 사람이라고 자타가 공인할 수 있는 그런 사람들로 자라날 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 자, 한번 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we know that we are sinful many times and we sin left and right and we are so weak and we fall into temptation. Father, but we know also that Christ died for us 2,000 years ago because of our sins. And you have forgiven us already. Father, help us remember that and the fact that you are, Lord Jesus, praying for us, even to God, even now. Help us to know that and remember that and with that strength and not sin
but do your commandments to love you and love each other. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 힘 주셔서 주님께서 원하시는 대로 인도하시는 것을 따라갈 때에 저희 마음을 주장해 주시는 것을 체험하게 하시고 저희가 형제를 사랑하며 하나님께 헌신할 때에 무엇보다 저희 마음속에 내가 예수님을 아는 사람이다 라고 고백할 수 있도록 저희 삶을 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 563장 통일 찬송가는 411장입니다. 예수 사랑하심을 We'll sing hymn number 563 Jesus loves me this I know, which is printed in your handout, and we're going to sing in Korean, and then at the end we're going to sing the first verse in English. 예수 사랑하심을 성령이 소개하네 우리들은 약하나 예수 권세만 돌아 날 Now the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 죄를 짓지 않고 하나님의 계명을 순종하여 사랑하기를 마음속에 간절히 소원하는 모든 교우들과 그의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다.